Hi, very fresh morning. Very happy to see you all once again. And thank you so much. You are keep on supporting me. Really, I'm very indebted to you. Again and again, I'm saying very indebted to you. And today's topic is a very required topic, culture. It is not all the time people used to say culture. I'm going to define culture in a new way, and it is the right way. New way, but it is the right way because I have a deepest thinking about the culture yesterday, and I have brought this solution. Kindly listen and understood. This is what the culture is all about, not other than that. Okay, let me go into the topic. Culture. What is culture to me? Culture is nothing but a identity that you all agree, no? Culture is all about the identity. He is black, so he is actually Tamilan. Okay, he is white and he is coming from the Britain and England. Okay, identity is culture. Culture is identity. Why we have to identify? Because skill is required, because this guy is very proficient in doing this. Skill identification, culture, identity. And why identification? Because I want to know the skill. For example, Nadar is very good in grocery, and Pillaimar is very good in landlord, and Devar is very good in defense. And what else? We go for another case. No, I don't want to mention the case. They are so good in that attributes. So that is what I'm saying. These are all what subdivisions I'm talking about. Like Asari, they are good in making gold. Okay, so they are a subdivision I'm talking about. When you go for divisional, no, so divisional, Tamilan is meant for what? Courage, and Kerala is meant for intelligence, and Karnataka is very good in techno. Andhran is very good in infra and construction. And when you go for very broadest view, no, India, North India, South India. North Indian people are smart worker, and South Indian people are hard worker. It is all I'm telling what I observed personally. And when you go for the very broadest view, you know, Indian culture and Western culture, and what to say, other Eastern culture. So these cultures are actually mere skill identification. Culture nale identity. Why we need to identify? Because we need to know the skill of them, to exercise those skill and make the economy or make the any resource to be flow smoothly. அவ்வளோதான் கல்ச்சர்னா. போட்டு தலையில் தூக்கி வச்சு நம்ம ஆடவே தேவையில்லை. கல்ச்சர் ஐடென்டி. Why identification? Because we need to get the skill. Why skill? Smooth flow of any economy, a smooth flow of or a smooth application of any resources, human resources. So that is why we are going for a culture. That is why any youngsters, any students has to study the culture. Why they need to study culture? They need to study culture because they want to know the identity of. Why they want to know the identity? Because they get to know what is a skill. Because mismatch of specialization is India's biggest curse. Mismatch of specialization is India's biggest curse. Seriously, farmer son never become a farmer son. I'm not saying that farmer son would not become a doctor, because farmer's blood is farmer son the same, no. அந்த ஸ்கில்லாம் அவன்கிட்ட கண்டிப்பாக இருக்கும். அதில் புதுமையாக என்ன பண்ணலாம்? ஆஸ் எஜுகேட்டடாக அதில் என்ன பண்ணலாம்? ரெவல்யூஷனைஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி டெய்லர் சன் would become doing something, and become student is doing something in a computer center, and engineering student doing something in a bank. These are all the mismatch of specialization. Seriously, I'm telling. இப்போ டெய்லர் சன் இருக்கான்னு வச்சுக்கேன், டெய்லர் சன்னுக்கு பதில் வேறு யாராவது வந்தாங்க, ரீப்ளேசிங் டெய்லர் சன்னோ, he is cutting the raw materials, and he is wasting so much of resources. India was resourceful. India is not resourceful now. So has to be correctly. So match of specialization is very required. அதுக்கு எதுக்கு தேவைன்னா கண்டிப்பாக ஸ்கில் தேவை. அந்த ஸ்கில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா த்ரூ த கல்ச்சர். ஐயோ கல்ச்சர் அழிஞ்சிடக்கூடாது, கல்ச்சர் should not be destroyed, culture should not be destroyed. It sounds like skill cannot be identified. Skill cannot. If
if cannot skill identified, no, if it cannot be identified, no, what happen, no, it will not be smooth flow, resources will be so wasteful, எதுவுமே பண்ண முடியாது. தமிழை நான் இது கூப்பிடுங்க, அதே போல் வேறு யாராவது கூப்பிட்டா மிஸ்மேட்ச் ஆயிரும், பிரச்சனையாயிரும், ரிசோர்ஸஸ் ஃபுல்லாக அவ்வளோ வேஸ்ட் ஆகும். ஸ்கில் ஐடென்டிட்டி, தட் இஸ் வை கல்ச்சர் இஸ் ஆல் அபவுட். ஓகே, நாட் அதர் தன் தட். கல்ச்சர்னால் இதுதான் ஸ்மூத் ஃப்ளோ, லைக் ஃபுட் வெப், நோ, ஃபுட் வெப். இது வந்து அதை சாப்பிடும், அது வந்து இதை சாப்பிடும், இட் ஈட்ஸ் தட் ஒன், நோ, தட் ஒன் ஈட்ஸ் திஸ் ஒன், அண்ட் ஃபைனலி மேன் ஈட்ஸ் எவ்ரி திங் அண்ட் மேன் வில் பி ஈட்டட் பை சம் ஒன். இந்த ஃபுட் வெப் மாதிரி தான் கல்ச்சருமே. கல்ச்சர், ஐடென்டிட்டி, ஸ்கில், நாட் மோர் தென் தட். கல்ச்சர்னால் தலையில் தூக்கி வச்சு ஆடுற மாதிரி ஒன்றுமே கிடையாது. That is what the culture is all about. And the next question is, first I have explained about what is culture to me, and next one is what is a social issue which is happening, which is prevailing in current scenario regarding culture. Nowadays they used to follow a mixed culture, no? They are intaking Western culture and they are intaking Indian culture. என்ன சொல்ல, புடவை கட்டுறது கூட ஐ எம் டெல்லிங், வேரிங் அ சாரி ஆல்சோ, ஃபாலோயிங் நார்த்தன் கல்ச்சர். பட் ஆனால் தமிழ்நாடு கல்ச்சர் மாதிரி ட்ரெடிஷ்னலாக தே ஆர் ஸோ க்ளோஸ்ட், தே ஆர் ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் அண்ட் தே ஆர் ஸோ ஆர்த்தடாக்ஸ். சி ஐம் மெச்சூர்ட்லி ஸ்பீக்கிங். பின்னாடி ஓகே, பேக் சைட் ஆஃப் எனி உமன்னோ தே ஆர் ஆக்சுவலி வாட் டு சே, தே ஆர் ஃபாலோயிங் நார்த்தன் கல்ச்சர். இறக்கி வச்சு தைக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க, நார்த்தன் கல்ச்சர் தைக்கிறாங்க. பட் தமிழ் கல்ச்சர் படி என்னது, ரெஸ்ட்ரிக்டிவாக இருக்கிறது. நார்த் ப்ராக்டிஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும். அதே இது மாதிரி இடையில இன் இன்டர்வல்னோ தே ஆர் இன்ட்ரடியூசிங் எ வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் ஆல்சோ. ஒன்று, இஃப் தெர் இஸ் அ வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் யூ ஆர் ஃபாலோயிங், ஃபாலோ இட் கம்ப்ளீட்லி. இஃப் யூ ஆர் ஃபாலோயிங் த நார்த்தன் கல்ச்சர், ஃபாலோ இட் கம்ப்ளீட்லி. இஃப் யூ ஆர் தமிழ் கல்ச்சர், ஃபாலோயிங் தமிழ் கல்ச்சர், ஃபாலோ இட் கம்ப்ளீட்லி. When you are going for mix, no, that is why youngsters are jumping, that is why rape cases are increasing. அட்ராக்டிவாக இருக்குமா, ஆனால் ரெஸ்ட்ரிக்டிவாகவும் இருப்பாங்க, ஆர்த்தடாக்ஸும் இருப்பாங்க. இட் இஸ் லைக் டெம்ப்டிங், நோ, இட் இஸ் நாட் பாய், இட்ஸ் அ ஹார்மோனிக்கல் ப்ராப்ளம். ஐதர் யூ ஃபாலோ தட் கல்ச்சர் கம்ப்ளீட்லி, அதனால தான் பசங்க தவறுறாங்க. ஐதர் யூ ஃபாலோ தட் கல்ச்சர், நோ, யூ ஃபாலோ இட் கம்ப்ளீட்லி. ஐ எம் நாட் சேயிங் தட் பாய்ஸ் ஆர் குட், ஐ எம் டெல்லிங் த ஹார்மோனிக்கல் ப்ராப்ளம். மிக்ஸ் பண்ணாங்க தயவு செய்து. ஒன்ஸ் யூ ஃபாலோ, நோ, ஃபாலோ இட் கம்ப்ளீட்லி. வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் சார், மவுத் கிஸ் சார், கோ ஃபார் இட். And do not go for this one. Club culture, sir. We are going for club, sir. We are so orthodox, sir. Club can we expect orthodox? What nonsense we are talking about? That is why all the problems are happening. Sexual harassment, all the abusing is happening. Kindly follow a culture, not mixed culture. Mixed culture is always problem. And also again I'm saying why Indian people are wearing saree, no? Because when you are wearing, no, for Indian climate, saree பார்த்தீங்கன்னா கீழே உடுத்துறப்ப it has some hole, gaps இருக்கும், அது மூலமா ஏர் சர்க்குலேஷன் இருக்கும். It is good for uterus. For them, no, the western culture they used to wear legging யூஸ் பண்ணுறதுனால அவங்க chill climate கரெக்டாக இருக்கும். பட் when our Indian girls and Tamilian girls wearing this kind of legging, no, air circulation இருக்கு, that is what uterus problems are increasing. uterus problem வருது, UTI, urinary tract infection, நிறைய ப்ராப்ளம் வர்றது. அதனால தான் கல்ச்சருக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இருக்காங்க கேட்டால் இட் இஸ் சீரியஸ்லி இட் இஸ் ரிலேட்டிங் டு தட். அண்ட் ஆல்சோ வி ஆர் ஃபாலோயிங் வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர். த கேர்ள்ஸ் ஆர் புட்டிங் லெக் ஆன் லெக், கால் மேல் கால் போட்டு உட்காடுறது, நடுவுச்சு எடுக்காமல் இது வகுடு எடுக்கிறது. திஸ் ஆர் ஆல் ப்ராப்ளம் ஃபார் த உமன் யூட்ரஸ். See, இது ஆண் அடிக்கமெல்லாம் இல்லை, டாமினேஷனாக இல்லை. தட் இஸ் வாட் த ஓல்டு கல்ச்சர் இஸ் டெல்லிங். Men should not do all the work like what woman is doing, sweeping and other thing, cleaning the vessels. இதெல்லாம் அடிமைத்தனம்ல, டாமினேஷன் இல்லை. மென் போன்ஸ் அப்படி தான் இருக்கும், ஸ்ட்ரைட் போன்ஸு. உமன் போன்ஸ் அப்படி இல்லை. உமன் போன்ஸ் ஆர் லைக் ஃப்ளெக்சிபிள், லைக் ஈச் அதர், நோ, ஃப்ளெக்சிபிள், வெரி ஃப்ளெக்சிபிள். ஒரு ரெண்டு உமனும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்களேன், ரெண்டு உமனையும் அப்படி ஒரு ஷேடோவில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்களேன், இட் லுக்ஸ் லைக் வாட் டு சே. அந்த நீங்கள் டான்ஸ்லாம் நிறையா பார்த்துருப்பீங்க. they are actually very flexible, ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும். பட் when you go for men, no, it is very strong. ஸோ அதனால தான் குனிஞ்சு நிமிஞ்சு கூட்ட முடியாது பசங்களால், அதே மாதிரி பாத்திரம் கழுவ முடியாது அப்படின்றாங்க. இட் இஸ் நாட் டாமினேஷன். அண்ட் ஆல்சோ வை men has to go for work externally and woman has to do work internally, no. Menses period or any period, I am talking about maturely, dear, again take it as in a matured way. வெளியே போகிறப்ப அவங்களால 10 days அப்படி மென்சஸோட பார்த்துக்க முடியாது. அதனால் அவங்க அதையும் தாண்டி போகிறனால தான் so many problems in uterus is happening.
நான் போகக்கூடாதா, ரெவல்யூஷனைஸ் பண்ணக்கூடாதா, அப்படிலாம் இல்லை. இட் இஸ் நாட் ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் டியர்ஸ், மை டியர் உமன்ஸ். இட் இஸ் ஆக்சுவலி ஹெல்த் ப்ராப்ளம், ரியல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ். கைண்ட்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட். இட் இஸ் நாட் கல்ச்சர் டாமினேஷன், அதெல்லாம் கண்ட்ராகலாம் கிடையவே கிடையாது. அண்ட் வாட் டு சே, girls don't go, okay, boys work, okay, everything I have explained about the social issues. And finally I come to what extent can culture be play in our life. எந்த அளவுக்கு கல்ச்சர் நம்ம வாழ்க்கையில் வரணும், கண்டிப்பாக வரணும் அப்படின்றது. இட் ஷுட் ப்ளே அ வெரி மைனர் ரோல். கல்ச்சர் தான் வந்து நம்ம வந்து இட் இஸ் லைஃப். இஃப் யூ ஆர் நாட் ஃபாலோயிங் கல்ச்சர்னோ நம்ம இறந்துடணும். we should suicide ourselves because மானம், டிக்னிஃபைடாக இருக்கணும். நம்ம we should be dignified. மானம் போயிடுச்சு, நம்ம வந்து உயிரை விட்டுறணும். கவரிமான் பரவர அரலூஸ் தான் அப்படி பேசிகிட்டு இருப்பான், அன்எஜுகேட் தான் அப்படி பேசிகிட்டு இருப்பான், புத்தி உள்ள அப்படி பேசவே மாட்டான். ஓகேவா? சி, பிறக்கிறப்ப எல்லாருமே எப்படி பிறந்தோம்? நம்ம ஆல் வி ஹவ் பார்ன் வித் நியூடு. அப்போ எங்கே போச்சு கல்ச்சரு? நம்ம பொத்திட்டா பிறந்தோம். நம்ம பிறக்கிறப்ப அப்படியே நியூடாக தானே பிறந்தோம். வி ஹவ் பார்ன் அஸ் நியூட். நோ, தென் வாட் கல்ச்சர் யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட்? இல்லை, இது ஏன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸராக சொன்னேன்னா கல்ச்சருக்கு எகென்ஸ்ட் நான் சொல்லலை. சி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டேக் மை டாட்டர் வினோசபாலா as an example. இஃப் someone rapes my daughter, உங்களுக்காக நான் சொல்கிறேன், listen to me. If someone rapes my daughter, okay, rapes my daughter, that too brutal rape, no, I will advise my daughter before, if it happens like this, no, you enjoy it with that boys. அந்த பசங்களோட நீ என்ஜாய் பண்ணிடு. பிகாஸ் அதர்வைஸ் இஃப் he is not enjoying during the time of raping, no, she would get die. அதை என்ஜாய் பண்ணு. ஆஃப்டர் தட் திங் இஸ் ஓவர், நோ, என்ஜாய் பண்ணால் முடிஞ்சளவு ட்ரை பண்ணு வெளியே வர்றதுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் மூலிமா. அப்படி இல்லைனா என்ஜாய் தான் பண்ணணும். அதர்வைஸ் you would get die. That is what my maximum advice is all about to the Vinoshabala. And afterwards you come to the home and get bath, குளிச்சுட்டு நல்லா டேக் எ வெரி ஃப்ரெஷ் பாத் அண்ட் க்ளீன் எவ்ரி திங் அண்ட் கம் பேக் டு த நார்மல் லைஃப். பிகாஸ் ஆஃப் தட் டாக், பிகாஸ் ஆஃப் தட் டாங்கி, பிகாஸ் ஆஃப் தட் பிச், வி டோன்ட் வாண்ட் டு வாட் டு சே டெஸ்ட்ராய் அவர் செல்ஃப். உயிரை மாய்ச்சிக்கிற வேலை, வி ஷுட் கமிட் சூசைட். லூஸு தான் அப்படி பண்ணுவான். புரியுதா உனக்கு? டே, மனுஷன் தான் பிறந்தான். வி ஹாவ் பார்ன் வெரி ஃபஸ்ட். டேன்றது இங்கே நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்கிறேன், கைண்ட்லி டோன்ட் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். சி, நாம தான் பிறந்தோம். வி ஹாவ் பார்ன் வெரி ஃபஸ்ட் அண்ட் வி ஒன்லி ஃபைண்ட் த கல்ச்சர், வி ஒன்லி ஷேப்டு த கல்ச்சர். நான் மறுபடியும் தான் சொல்கிறேன், பிறந்தப்போ எல்லாருமே நியூடாக தான் பிறந்திருக்கோம். அண்ட் வி ஹவ் லிவ்ட் அப் டு சம் இயர்ஸ் எகோ வி ஹவ் லிவ்ட் அப் டு த நியூடு ஃபார்ம் ஒன்லி. அந்தளவுக்கு தான் நியூடாக தான் நம்ம இருந்தோம். இப்போ தான் சேஞ்சஸ் எல்லாம் வந்துருக்கு. ஓகேவா? ஸோ வி ஃபைண்ட் த கல்ச்சர். கல்ச்சர்னால உயிரே போயிடக்கூடாது. பிகாஸ் லைஃப் இஸ் வெரி 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 பியூட்டிஃபுல். நெவர் கம் பேக் லைஃப். தேவையில்லாமல் அதில் போய் கல்ச்சரு, நான் மானம் பெருசு, உயிர் தான் பெருசு, அது டிக்னிட்டி தான் பெருசு, பிகினி தான் பெருசுன்னா இட் இஸ் ராங். நல்லா அறிவோட, நல்ல ஒரு டீப்பஸ்ட் தாட்டோட உள்ள மனுஷன் என்ன யோசிப்பானா, கல்ச்சர் இஸ் ஆஃப்டர் ஆல், அவ்வளோதான். அதுக்காக ஐ எம் நாட் எக்ஸ்பெக்டிங் கல்ச்சரலஸ் பீப்புள், பட் வாட் ஐம் எக்ஸ்பெக்டிங் இஸ் கல்ச்சர் இஸ் வெரி வெரி லெஸ் தென் அவர் லைஃப். நெவர் கம் பேக் லைஃப். ஓகே, ஸோ நாம தான் கல்ச்சர் கண்டுபிடிச்சோம். டு நாட் கோ ஃபார் வாட் டு சே ஸ்ட்ரெஸ் மோர் ஆன் கல்ச்சர் அண்ட் டெவாஸ்டேட்டிங் யுவர் செல்ஃப். அழிச்சிட்டு இருக்காதீங்க. திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்டட் டு சே. ஐ ஹவ் செட் கல்ச்சர்னா ஐடென்டி. வெரி குட். ஸ்கில். கல்ச்சர் மீன்ஸ் ஐடென்டி. ஐடென்டி மீன்ஸ் ஸ்கில். அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் follow one culture. Okay, and it is not domination, as I said, no. And third one is called culture. உயிரை விட பெருசு கிடையாது. நாம தான் அதை உருவாக்கணும். பிறந்தப்பே அது உருவாகலை. we only find the culture and we only invent the culture. ஓகேவா? this are three important things. Kindly never forget to apply. அந்த தருணத்தில் அப்ளை அதாவது இந்த I have seen the movie Day Before Yesterday. சார்பட்டா மூவின்னு பார்த்தேன், ஒரு மூவி. அதில் வந்து அவனை ஜட்டியை கழட்டி அசிங்கப்படுத்தும். they have removed the inner of Arya sir and through the way they are actually defaming them or what to say, abusing him. இது மட்டும் இல்லை, பிரபாகரன் சார் ஆல்சோ met the same problem. அப்படிலாம் இல்லை. நியூடாக இருந்தால் கூட நான் அப்படியே கெத்தாக தான் இருப்பேன். பிகாஸ் கல்ச்சர்ன்றது நான் கண்டுபிடிச்சது. இட் இஸ் சீரியஸ்லி ஐ ஃபைண்ட் திஸ்.
அதுக்காக உயிரை மாய்ச்சிப்பனா? இது எப்படி தெரியுமா? போகிறப்போ முடியை குறைச்சிட்டு அவன் கான்ஃபிடென்ட் ஃப்ரம் போகிற மாதிரி இருக்கு. கல்ச்சர் வி ஃபவுண்ட், கைண்ட்லி ஃபாலோ இட். லவ் யூ ஆல், ஹோப் ஐ மேட் என்லைட்டன் யூ. சீரியஸ்லி ஃபாலோ பண்ணுங்கள். கல்ச்சர்னா ஸ்கில் தான், வேறு எதுவுமே கிடையாது. ஓகேவா? தேங்க்யூ, லவ் யூ ஆல், பாய்.